আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। অপেক্ষার প্রহর খতম হলো, শুরু হলো আলহামদুলিল্লাহ দেখাশোনা এবং সমস্ত জিনিসের পর্ব। এখন যেটাকে আমরা সামনে পেয়েছি উনি হচ্ছেন সম্মানিত আজকের এই পবিত্র ধর্মীয় মাহফিলে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, যিনি একজন জনপ্রিয় নেতা এবং সমাজ নেতা, जेयूपी पार्टी उद्योक्ता शिक्षा अनुरागी हुमायूं कबीर साहब कि वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको तो कभी हम अपने घर को देखते हैं। उनके वरुण परिवेश मदरसा जियाउल हुदा चेयरमैन फजीलतुल शेख जियाउल हक हफिज़हुल्लाह ताला वराहू उनके वरुण परिवेश साल पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी के लम्हात हैं जो कि कैमरे में भी बंद हो रहे हैं और दिलों में भी बंद हो रहे। लग रहा है कि अपने अपने एक माँ के दो भाई मुलाकात कर रहे। ये फूल के गुलदस्ते जो कि दिए जा रहे हैं उनके हाथ पे, और ये कबूल कर रहे हैं इस बात पर कि इंशाअल्लाह आपका साथ में दूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जब तक मुझे बचा के रखे। ये हसीन सा लम्हा है जो कि हम लोग देख पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बारे में, उनके स्वागत में अगर ये कहा जाए तो कोई राय का नहीं जाएगा कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल है, कांटों से भी आई खुशबू। अहले वकार की आमद से महफिल संवर जाती है, अहले वकार की आमद से महफिल संवर जाती है। नेक नियत मेहमान आए तो रहमत उतरती है। आज যিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আছেন শিক্ষা অনুরাগী হৃদয় স্পর্শী হুমায়ুন কবির সাহেব, যিনাকে আমরা সবাই চিনি। উনি একজন এডুকেটেড পারসন, মুর্শিদাবাদ থেকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বড় নেক নিয়ত নিয়ে। সেই নিয়তগুলো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পূরণ করুন, আমিন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা স্বাগত সঙ্গীত আর স্বাগত সঙ্গীত আমি ওয়েলকাম সঙ্গীত বলার জন্য আহ্বান জানাবো। গুলশান আরা পারভীন তুমি আসবে এবং আমাদের মুখ্য অতিথি হুমায়ুন কবির সাহেবের স্বাগত নেই তুমি সঙ্গীত পাঠ করবে। গুলশান আরা প্লিজ কাম অন স্টেজ এন্ড ডেলিভার ইওর সং। ওয়েলকাম টু হুমায়ুন কবির সাহেব। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। चमन में उनके आने की बहारें आ गई हर सौ। चमन में उनके आने की बहारें आ गई हर सौ। गुलिस्तान आया है, मेरे मेहमान आए हैं। गुलिस्तान आया है, मेरे मेहमान
जमाना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। मेरे गुलशन के आने की उन्हें आदत भेजे हैं। मेरे गुलशन के आने से उन्हें आदत भेजे हैं। गुलों ने गीत गाया है, मेरे मेहमान आए हैं। गुलों ने गीत गाया है, मेरे मेहमान आए हैं। सितारे उनके कदमों में निछावर चांद करता है। सितारे उनके कदमों में निछावर चांद करता है। फलक का दिल भी आया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। जमाना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। के मेहमानों की आमद पर एक शेर गुनगुनाया जा रहा था। वाकई तौर पर हमारे मेहमान आए हैं और दिलों के हर दरवाजे हमने खोल चुके हैं। এখন যে বিষয় নিয়ে হুমায়ুন কবির সাহেব বেশি পরিচিতি, সেই বিষয়ে আমি সঙ্গীত বলার জন্য আহ্বান জানাবো জুলিয়ারা খাতুনকে। উনি আসবে এবং বাবরি মসজিদ নিয়ে গজল পরিবেশন করবে জুলিয়ারা খাতুন। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बदरी मस्जिद होला मुर्शिद दरबुके आगी चला सबाई ভালোবাসা বুকে। बदरी मस्जिद होला मुर्शिद दरबुके आगी चला सबाई ভালোবাসা বুকে। क्यों बदरी मस्जिद होला मुर्शिद दरबुके आगी चला सबाई ভালোবাসা বুকে। ইতিহাস হয়ে গেল, ইতিহাস লেখা হলো ভারতের বুকে আবার বদরি মসজিদ হলো। ইতিহাস হয়ে গেল, ইতিহাস লেখা হলো ভারতের বুকে আবার বদরি মসজিদ হলো। মসজিদ আল্লাহর ঘর
মসজিদ আল্লাহর ঘর পড়বে না কেউ রুকুতে বাবরি মসজিদ হলো মুর্শিদাবাদের বুকে বাবরি মসজিদ হলো মুর্শিদাবাদের বুকে আগিয়ে চলো সবাই ভালোবাসা নিয়ে বুকে বাবরি মসজিদ যেদিন শহীদ হয়েছিল কত মুসলমানের সেদিন চোখে পানি ঝরেছিল বাবরি মসজিদ যেদিন শহীদ হয়েছিল কত মুসলমানের সেদিন চোখে পানি ঝরেছিল তাই বলে আজিবুল ফির ফুটল সগারে ফুল ও দেখ রে ইবলিস শয়তান আমার আল্লাহ সবই পারে তাই বলে আজিবুল ফির ফুটল সগারে ফুল ও দেখ রে ইবলিস শয়তান আমার আল্লাহ সবই পারে বাবরি মসজিদ হলো মুর্শিদাবাদের বুকে আগিয়ে চলো সবাই ভালোবাসা নিয়ে বুকে বাবরি মসজিদ হলো মুর্শিদাবাদের বুকে আগিয়ে চলো সবাই ভালোবাসা নিয়ে বুকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু नाराए तकबीर नाराए तकबीर रबे इस्लाम रबे इस्लाम আওয়াজ যদি পার্লামেন্ট পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে আমাদের পক্ষে ফয়সালা হবে ইনশাআল্লাহ আমরা বলি নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর হুমায়ুন কবির সাহেব হুমায়ুন কবির সাহেব माशाअल्लाह यही आवाज चाहिए हमको इंशाअल्लाह ये आखिरी दम तक बना रहेगा ये आवाज এখন আমাদের ছোট্ট বচি সোনা আমরা রাখ দিব রাইহানা পারভীনকে ওয়াসবে এবং দেশভক্তি সঙ্গীত আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করবে রাইহানা খাতুন বুট আমরা যে জায়গায় এখন অবস্থান করছি সেই জায়গাটি হচ্ছে জিয়াউল হুদা লিতাহফিজুল কোরআন। এই বছরে আলহামদুলিল্লাহ একটি ছাত্র এখান থেকে হিফজ কমপ্লিট করেছে।
তার মাথায় আজকে তাজ পরানো হবে। আজকে স্বপ্ন পূরণের দিন। আমি বলেছি শুরুতেই আজকে স্বপ্ন পূরণের দিন। স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে একটি কমিটির, মাদ্রাসার চেয়ারম্যানের, বাবা মায়ের। আমি আহ্বান জানাবো যেনারা তার মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দিবে। আমি মুখ্য অতিথি হুমায়ুন কবির, রেসপেক্টেড হুমায়ুন কবির স্যারকে আহ্বান জানাবো। মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব, আজমাল হোসেন স্কলার, আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং জিয়াউল হক সাহেব, আপনারা চারজন মিলে আজকে ওই রহমতুল্লাহ বিন গিয়াসউদ্দিন কে পাগড়ি পরিয়ে দিবে। এসো রহমতুল্লাহ, তুমি সামনে আসো এবং তোমার মাথার তাজ তুমি গ্রহণ, তোমার মাথার তাজ তুমি গ্রহণ করবে। রহমতুল্লাহ মাথায় তোমাকে পাগড়ি পরিয়ে দিবে। পাগড়িটা হাতে দেন। জি, আজকে এর মাথায় পাগড়ি পরানো হচ্ছে, কোরআনের একটি নূর पढ़ाना হচ্ছে। ये पगड़ी नहीं है फकत कुरान की नूर है हुजूर जो सीनों में गथा हुआ है। ये कुरान की, এটা শুধু একটি পাগড়ি মনে করব না, এর অন্তরে গেঁথে আছে, এর অন্তরে শব্দ শব্দ হার্ফ গেঁথে আছে। বলা যায় 30টি পারা মুখস্থ করে তারপরে এই পাগড়ি পরানো হচ্ছে। আজকের এই মাহফিল গাওয়া থাকবে ওর উপর কে রহমতুল্লাহ বিন গিয়াসউদ্দিনের মাথায় পাগড়ি পরানো হচ্ছে। শত পরিশ্রমের পর যে পাগড়ি আজকে পাচ্ছে, শত পরিশ্রমের পর আজকে এই তাজ ওর মাথায় পাচ্ছে। আর মুখ্য অতিথিগণ ওরা ওর মাথায় আজকে পাগড়ি পরিয়ে দিচ্ছে, ওরা জিম্মেদারি মাথায় পরিয়ে দিচ্ছে যে যাও তোমাকে একটি জিম্মেদারি দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে তো আমরা একটি দেখতে পেলাম। ইনশাআল্লাহ স্বপ্ন পূরণ সামনে হোক থাকবে একের পর এক। আমি বলেছি আপনাদের পুরো সহযোগিতায় আজকের এই মাদ্রাসা, আজকের এই প্রতিষ্ঠান, আজকের এই শিক্ষা, সমস্ত জিনিস আপনাদের পরামর্শ, দোয়া, সহযোগিতায় আলহামদুলিল্লাহ পাগড়ি পরানো কমপ্লিট হলো। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে, জাযাকুমুল্লাহ আহসান জাযা। এবার জাযাকুমুল্লাহ আহসান জাযা, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি অবশ্যই জিনার দ্বারা আজকের এই মেহমান এত আয়োজন, ওনাকে আমি আহ্বান জানাবো বড় সম্মানের সহিত ফজিলাতুল শেখ জিয়াউল হক সাহেব হাফিজাহুল্লাহ তাআলা ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ये वीडियो करवा के दिए बढ़ाओ, ए वीडियो। সম্মানিত আজকে সভার শ্রদ্ধেয় আমার ভাইজান উপস্থিত, মুর্শিদাবাদ ভারতপুর হইতে আগত আমার দাদাজান হুমায়ুন কবির সাহেব উপস্থিত আছেন। শুধু আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধান্য স্কলারশিপ আজমাল হোসেন সাহেব উপস্থিত আছেন। আরো আমার দাদাজানের সাথে জেলা প্রেসিডেন্ট, রাজ্য প্রেসিডেন্ট, সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ও শুভেচ্ছা ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি বিশেষ কিছু বলতে চাইছি না, শুধু আমি আপনাদের দোয়ায় আজকে আমি এতদূর পৌঁছাতে পেরেছি। বিশেষ করে আমাদের গ্রামের সমস্ত যে জনসাধারণ আছেন তাদের দোয়াতে আমার আব্বা হুজুর তিনি বেঁচে আছেন, আমার আম্মা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। আর যদি থাকতো কথা বলো মুলি সাহেব, তাহলে তিনি আমার মা আমার জন্য আরো দোয়া করতেন। আজ শত বাধা নিয়ে আজকে আমার দাদাকে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছি। গত রাত থেকে রাত 1টা পর্যন্ত আমার কাছে ফোন ডিআইডি থেকে নিয়ে গ্রামের মানে ভিলেজ পুলিশ থেকে নিয়ে এসপি ডিএসপি পর্যন্ত আমাকে ফোন করেছিলেন। অনেকেই এই ধর্মীয় সভা বাধা দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। একমাত্র আল্লাহর রহমতে আজ আমি সেটাকে সাফল্য করতে পেরেছি। দিনারি দোয়াই, আপনাদের দোয়াই। যাই হোক, আমি বিশেষ কিছু করতে চাই না, শুধু আপনাদের কাছে আমি দোয়া চাই। আর আমাদের করণদিঘির প্রশাসনের সহযোগিতায়
যিনি আমাদের নতুন আইসি এসেছেন, আমাদের মেজবাবু সাহেব, রণজিৎ সাহেব, উনিও আমার অনেক সহযোগিতা করেছেন। আমাদের ডিআইবি কি যেন নামটা, না কাঞ্চন জানা আমার অনেক হেল্প করেছেন। শুধু রায়গঞ্জ থেকে আমার এসপি অফিসের ডিআইবি হাসান আলী সাহেব, আল্লাহ সামাদ, তিনি আমার জন্য জান দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। মাওলানা, চিন্তা করতে হবে না, এই প্রতিষ্ঠানের জন্য আমি আছি, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। যাই হোক, আল্লাহর রহমতে আজকে আমি কামিয়াব হয়েছি। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করছি যে আপনারা আমার এই পবিত্র মাঠে, পবিত্র জায়গায় আপনাদের পায়ের ধুলো আমি পেয়েছি। এটা শুকরিয়া করি একমাত্র সেই আল্লাহ, শুকরিয়া করি আমি আপনাদের যে মহানবুল আলামিন আমাদেরকে এক জায়গাতে এক কণ্ঠে এখানে এসে মহানবুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি। আবারও সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। যাই হোক, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না, আমি এখান থেকে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য টানছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। وعليكم السلام جزاكم الله أحسن الجزاء اللهم احفظكم من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة. Thank you for my heart. আজ জিয়াউল হুদা মাদ্রাসার এই বরকতময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনার আগমনে আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও সম্মানের বিষয়। আমি ওনাকে এই শের বলে আহ্বান জানাবো कि अहले वक़ार की आमद से महफिल संवर जाती है, अहले वक़ार की आमद से महफिल संवर जाती है। नेक नियत मेहमान आए तो रहमत उतरती है, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। ए বলে আমি আহ্বান জানাবো ভালোবাসার সহিত, উষ্ণ অভিনন্দনের সহিত, আদবের সহিত রেসপেক্টেড স্যার হুমায়ুন কবির স্যার, ইসলামিক স্টেট এন্ড এনজিও স্টেট। আসসালামু আলাইকুম। আজকে উত্তরবঙ্গের এই উত্তর দিনাজপুর জেলা করণদিঘি থানার অন্তর্গত এই যে একটি ইসলামীয় ধর্মীয় সভা বা মাহফিল বা জলসা, বিভিন্ন রকম ভাবে এটাকে মুসলিম সমাজের মানুষ আমরা এই সভাগুলি আমরা করে থাকি। আপনাদের এই মাদ্রাসা জনাব মাওলানা যিনি চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন বা এই মাদ্রাসার আয়োজক, এবং ওনার দাওয়াতে আমি এখানে আপনাদের মেহমান গ্রহণ করে আসতে পেরেছি। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে আমি লাখ লাখ শুকরিয়া জানাই। এছাড়াও আমাদের রেজাউল ভাই একটা শিক্ষক, ওর সাথে আমার অনেক দিন থেকে এই করণদিঘির মাস্টার হলেও কলকাতা বা বিভিন্ন সময়ে টেলিফোনে যোগাযোগ আছে। তাছাড়া অনেক লোকের সাথে আমাদের টেলিফোনে বা সাক্ষাতে কথা হয়। এখানকার যিনি এমএলএ আছেন গৌতম পাল, আমাদের যে বিধানসভায় সিট নাম্বার তার থেকে অনেক পিছন সারিতে উনি বসেন। ওনার সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে বিধানসভার ভেতরে লবিতে কথা হয়, কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। এটা পশ্চিম বাংলা, পশ্চিম বাংলার একটা মুসলিম অধ্যুষিত জেলার নাম উত্তর দিনাজপুর, পাশে মালদা, সেটাও মুর্শিদাবাদ অধিষ্ঠিত। এবং ভারতবর্ষে যে কটি মুসলিম মেজরিটি জেলা আছে তার মধ্যে কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলা 1 নম্বরে, পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলা যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, আল্লাহ আমাদের এই মাটিতে সৃষ্টি করেছেন, সেই মুর্শিদাবাদ 2 নম্বরে, 3 নম্বরে হয়তো মালদা হবে, 4 নম্বরে উত্তর দিনাজপুর। সেই জেলায়
একটা মুসলিম সমাজের খারিজি মাদ্রাসা উন্নতি করতে জালসা মাহফিল হবে, কাকে প্রধান অতিথি করবে, কোন হাফেজ মাওলানা কারি মুফতি সাহেব এখানে প্রধান বক্তা করে আনবেন, এটা সম্পূর্ণই আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার এবং মুসলিম সমাজের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করে। আমি অবাক হয়ে যাই যখন আমাদের মতো ব্যক্তিকে সে জায়গায় দাওয়াত দিয়ে মেহমান হিসেবে আসার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়, তখন সেটাকে আটকানোর জন্য, সেটাকে প্রতিহত করার জন্য যে সমাজের মানুষের 80 থেকে 85% ভোটে নির্বাচিত সরকার, সেই সরকারের আধিকারিকরা কেন এত দ্বিচারিতা করবেন, কেন তাদের এত মন মতো সিদ্ধান্ত মুসলিম সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের উপর, যারা সমাজগতভাবে মুসলিম সমাজকে পরিচালনা করেন, তাদের উপরে অঘোষিত আস্ফালন করবেন। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি মুখে অনেক মুসলিম তোষণের কথা, বাজারে হাটে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? এই জেলায় আমি এর আগেও দুবার এসেছি, তখনও আমার চোখে পড়েছে যে কলকাতায় যারা মাত্র 11টা সিট নিয়ে রাজ্য সরকার চালাচ্ছে, 8 জন তাদের বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট দপ্তরের মন্ত্রী হয়ে রাজ্যটাকে পরিচালনা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে 6টা দপ্তরের অনেক ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, পুলিশ থেকে, ল্যান্ড থেকে শুরু করে, মাইনরিটি থেকে শুরু করে, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে, অর্থ থেকে শুরু করে, পরিকল্পনা উন্নয়ন থেকে শুরু করে সব দপ্তরের তিনি দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন। অথচ আজকে উত্তর দিনাজপুর জেলা, যে জেলা মাইনরিটি মেজরিটি জেলা, সেই জেলার মানুষরা, এই যে করণদিঘি বিধানসভা, এই বিধানসভাটাও মুসলমান মেজরিটি বিধানসভা, এখান থেকে একজন অমুসলিম বিধায়ক হয়ে তিনি রাজ্যের শাসক দলের বিধায়ক। তেনার উচিত না যাদের ভোটে আপনি বিধায়ক হয়েছেন, আইন প্রণয়নকারী সদস্য হয়েছে, তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের যে কোনো অনুষ্ঠানে অংশীদার হওয়া, এটা আপনাদের কর্তব্য না। আপনারা এখানে একদিক দিয়ে আমরা দেখছি একটা ভারতবর্ষের যে শাসন ক্ষমতায় আছে যে দল, সেই দলটা ভারতবর্ষের শুধু মন্দির আর জাতপাতের ইস্যুতে ভারতবর্ষের গদিতে বসে আছে। একইভাবে সেই দলের কিছু ব্যক্তি বাংলাতে একই কায়দায়, একই হিসেব নিকেশ করে শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করে, শুধু সনাতনী সনাতনী করে তারা চিৎকার করছে। আর আরেকজন সনাতনী যে কোনো ভোটে মুসলিমদের 70, 80, 85, 88% ভোট নিয়ে তিনি 3বার বাংলার কুর্সিতে বসে তিনি সেই সম্প্রদায়ের মানুষের উপরে এই ধরনের তার পুলিশ প্রশাসনের একটা অংশ যেভাবে বুলডোজার চালানোর চেষ্টা করছে, আমরা ধিক্কার জানাই এই ধরনের ঘটনার, এই ধরনের কার্যকলাপে।